First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Here in this today's lecture, we shall discuss the convergent of sequences. Actually, we know that the definition of the convergence of a sequence, if a sequence which is tends to nearer and nearer to some particular number, then that sequence is called as a convergent sequence. Suppose we shall discuss this. Already we have studied what is meant by the convergent of a sequence. Now see here, अभी convergent of sequence के बारे में हमने डिस्कस किया है. So see this. Up till we have studied in this chapter sequences, range, set of sequences, bounded sequence, convergence of sequences, some theorems, limit point of a sequence, existence of a limit point of a sequence. Again we shall discuss the convergent sequences. In that convergent sequences we shall discuss quasi-sequence, general principle of a convergence, quasi-sequence, then we shall discuss this part. अभी in this second convergence of a sequence, a convergent sequence and convergent sequence. A sequence which goes to the nearer and nearer to some particular number as n tends to infinity, then that sequence is called as a convergent sequence. If limit of sequences exist, एखाद्या सिक्वेन्सला जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर that sequence is called as a convergent sequence. So this, you know that a sequence may have no limit point, or either it has a unique limit point or a finite limit points or infinite number of limit points. In the last lecture we have seen that this concept, we have seen that regarding the limit points, a sequence may have, it may have one limit point, no limit point, or finite limit points or infinite number of limit points. By using this limit point, we can say that the convergent sequence, which types of limit point is called as a limit of a sequence, due to which we can say that it is a convergent sequence. हम यहाँ पे किस टाइप के लिमिट देयर आर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट, टू लिमिट पॉइंट, एन नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लेकिन किस लिमिट पॉइंट के आधार पे हम कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, इसका थोड़ा हम डिस्कस करते हैं. सपोज सी दिस इन द डायग्राम, ये आप डायग्राम देख लीजिए. इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस ये जो है वो ये सीक्वेंस जो होते हैं वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का कहना है. तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो ऊपर जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वो अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, जो सबसे लेस नंबर होता है उसको हम लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस कहते हैं. लेकिन अगर सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी तक जाती है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, the term of sequence, that is Sn, is the term of nth term of a sequence. N tends to infinity means the Sn is the term at infinity which is nearer to infinity, and that value is suppose a real value, then that is called as a limit of a sequence or the convergence point of a sequence. Okay, we shall discuss this. अब ये देखो आपको पता है कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में क्या होता है. अ सीक्वेंस, सी दिस, वी शैल रिवाइज दिस अगेन, 1 minute.
We shall revise this again here. A sequence having infinite number of terms. A sequence having infinite number of terms of the sequence within the interval. Such sequence is called the convergent sequence. Suppose, अभी इसका मतलब क्या होता है देखो, if xi is a limit of a sequence, if xi is a limit of a sequence, then for each epsilon greater than 0 there exists Sn belongs to xi minus epsilon to xi plus epsilon. थोड़ा आज नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स, आप नोट करो, अगर कुछ बराबर नहीं चल रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये वीडियो अपलोड बाद में करूंगा। नेट का भी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। लेट xi इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस for epsilon greater than 0, then Sn means nth term of a sequence belonging to xi minus epsilon to xi plus epsilon, and if this interval contains infinite number of values of n, then we can say that xi is limit point of a sequence. Okay, so we shall discuss this. Now convergent sequence की definition we have seen also. A sequence Sn is said to be converged to a real number L. For epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of Sn minus L is less than epsilon. Mod of, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट L होता है, किसी सीक्वेंस का लिमिट L होता है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो nth term of that sequence is nearer to L, then we can say that L is called as a limit of a sequence. Similarly, we have seen this definition by using epsilon also. यहाँ पे limit point है sequence, L is the limit point, xi is the limit point of that sequence, because xi minus epsilon to xi plus epsilon, ये जो इंटरवल है उसमें सीक्वेंस के इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये आपको भी पता है। अभी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस वही डेफिनेशन है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वी हैव सीन दिस कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, नाउ देयर इज वन थ्योरम, आपको ये थ्योरम भी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज दैट थ्योरम? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कॉन्वर्जेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप आईएमपी लिख दो। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विथ a unique limit point is convergent. The statement of this theorem is a very important theorem. Every bounded sequence, अगर कौन सी भी bounded sequence है और उस bounded sequence में limit point अगर 1 होता है, limit point अगर 1 होता है तो उसे convergent sequence कहते हैं। limit point 1 होने का मतलब क्या है, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। A sequence having lower bound, upper bound है sequence ला, lower limit है, upper limit है, but that is not a limit point। एक आधी sequence है, समझो ये sequence है। हाँ चलो रे स्टूडेंट्स, अभी बताओ मुझे इस sequence के लिए limit point क्या है? 1 plus minus 1 raised to n। तो इस sequence को हम lower limit बोलते हैं, 0 1 0 2 0 2 डॉट 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 इन दिस वे। इसमें लोअर लिमिट होता है 0, अपर लिमिट होता है 2। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी कि ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, ऐसा मतलब नहीं है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है और जिस, ये दोनों लिमिट पॉइंट है, ये देखो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, लेकिन दिस इज नॉट अ युनिक लिमिट पॉइंट। म्हणजे लिमिट पॉइंट कसा असला पाहिजे? इट हॅज, समजा 2 जर लिमिट पॉइंट असेल तर त्याच्या नेबरहुड मध्ये, त्याच्या ओपन इंटरवल मध्ये, इप्सिलॉन नेबरहुड मध्ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सिक्वेन्सचे पॉइंट पाहिजेत। आपण 2 चा जर नेबरहुड घेतला 1.5 चा, समजा हा 2 आहे, हा येतो इथं 1.5, इथं येतो 2.5, हा 1.5 0.5 is the value of epsilon,
then there is no any point in that neighborhood. या neighborhood मध्ये 2 च्या neighborhood मध्ये इन्फायनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नसतात सिक्वेन्सचे, म्हणून धिस सिक्वेन्स इज नॉट कॉन्व्हर्जंट. म्हणजे लिमिट पॉइंट असला पाहिजे. लिमिट पॉइंट म्हणजे त्याच्या नेबरहुड मध्ये इन्फायनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स असले पाहिजेत. अगर उसके नेबरहुड में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो उस लिमिट पॉइंट को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं. तो सी दिस वी शैल डिस्कस. लेट अ सीक्वेंस Sn is a bounded. Now see this proof. If a sequence let a sequence Sn is a bounded. हमें क्या प्रूव करना है? अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और उसमें अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होते हैं, ये प्रूव करना है. ओके, लेट द सीक्वेंस Sn इज अ बाउंडेड. ओके, हरीश खान करेक्ट है, बराबर आहे. लोअर लिमिट 0 आहे, अप्पर लिमिट 1 आहे, काही अडचण नाही आहे. परंतु जी सिक्वेन्स दिला होता त्याच्यात लोअर लिमिट 1 आहे, लोअर लिमिट 0 आहे, अप्पर लिमिट 2 आहे. परंतु दॅट इज नॉट कॉन्वर्जंट. पण तो लिमिट होऊ शकत नाही त्या सिक्वेन्सचं. लिमिट होण्यासाठी काय माहित आहे का? त्याच्या जवळ इन्फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाहिजेत. मी दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊन सांगतो. सपोज दिस इज अ सिक्वेन्स. तुम्ही विचार करा आता मी दोघात फरक काय सांगतो. सपोज दिस इज अ सिक्वेन्स विच इज कॉल्ड एज 1/n. So we know that elements 1, 1/2, dot dot dot, 1/3, 1/4, dot dot dot, 1/1 lakh, 1 lakh 1, dot 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 dot. म्हणजे डिनॉमिनेटर जसं जसं वाढत जाईल तसं तसं त्याची व्हॅल्यू 0 होते. म्हणजे या सिक्वेन्स अप्पर लिमिट 1 आहे, लोअर लिमिट 0 आहे. परंतु या 0च्या जवळ जर तुम्ही एलिमेंट घेतलात तर इन्फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या 0च्या जवळ येतात. म्हणजे 0 इज द लिमिट ऑफ दिस सिक्वेन्स. सो दिस सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट. या सिक्वेन्सला कॉन्व्हर्जंट म्हणतात. आता दुसरं घ्या. याच्यामध्ये लोअर लिमिट असतो 1, अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट 0 असतो, अप्पर लिमिट 1 असतो. परंतु 0च्या जवळ इन्फिनिटी, n टेन्स टू इन्फिनिटी, n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी होते तेव्हा ही व्हॅल्यू 0ला जाते आणि त्याच्याजवळ खूप एलिमेंट्स असतात. म्हणून लिमिट हा या सिक्वेन्सचा लिमिट येतो 0. लिमिट पॉइंट झाला 0 म्हणून ही सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट होते. परंतु या सिक्वेन्सच्या बाबतीमध्ये Sn मध्ये पहा 1 ± 1 raised to n आताच पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये 0 2 0 2 0 2 डॉट 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 डॉट. इन्फिनिटीला जरी गेलात तर एक तर 0 असेल किंवा 2 असेल. परंतु 2च्या जवळचे जर एलिमेंट घेतलात तर त्यात सिक्वेन्सचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स येत नाहीत, इन्फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स येत नाही. म्हणून या सिक्वेन्सला लिमिट पॉइंट नसतो. याला ऑसिलेटरी सिक्वेन्स म्हणतात. वी शैल डिस्कस दिस लेटर ऑन. द सिक्वेंस Sn इज अ बाउंडेड. अभी थ्योरम के आधार पे हमें क्या लेना है? बाउंडेड सिक्वेंस लेना है. बाउंडेड अ सिक्वेंस Sn इज अ बाउंडेड, देन बाय द बोल्जानो-वेइस्ट्रास थ्योरम इट हैज अ लिमिट पॉइंट. Suppose L be the limit point of a sequence Sn. For epsilon greater than 0, there exists Sn belongs to L minus epsilon to L plus epsilon, where n belongs to capital N. And this, see this, यहाँ पे अगर sequence bounded होती है तो yesterday we have seen that by the Bolzano-Weierstrass theorem sequence जर bounded असेल, आता ही bounded आहे 0 to 2, लोअर बॉन्ड 0 आहे, अप्पर बॉन्ड 2 आहे, म्हणजे ही सिक्वेन्स बाउंडेड आहे. त्याला लिमिट आहे. परंतु तो लिमिट पॉइंट होऊ शकत नाही कारण 2च्या नेबरहुड मध्ये पहा Sn बिलॉंग्स टू L मायनस इप्सिलॉन टू L प्लस इप्सिलॉन. Sn बिलॉंग्स टू L मायनस इप्सिलॉन टू L प्लस इप्सिलॉन. यामध्ये इन्फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किंवा टर्म्स पाहिजेत Snच्या. सो ठीक आहे. असं it is bounded. Then for epsilon greater than 0, there exists Sn belongs to L minus epsilon to L plus epsilon. N belongs to containing infinite number of terms of Sn. Here L is the limit point of the sequence. There can exist only finite number of values, say m1 m2 dot 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 mr. If n of n such that
corresponding terms of the sequence do not belonging to L minus epsilon to L plus epsilon. जर फायनाईट नंबर ऑफ लिमिट्स असतील, फायनाईट नंबर ऑफ लिमिट्स असतील, या ठिकाणी एलिमेंट्स असतील, then it does not belonging to this. फायनाईट नंबर असतील तर इनफायनाईट पाहिजे असतात. Let m minus 1 be the greatest of such exponential values. So we can say that these values, we can say here, 1 minute, m minus 1 is the value of that sequence. So we can say that m minus 1 is exceptional. इथं exceptional value म्हणजे exceptional value that has exceptional value म्हणजे सोडून. Let m minus 1 be the greatest of such exceptional value of n. Thus Sn belongs to L minus epsilon to L plus epsilon for all n belongs to capital M. So this tells us that Sn minus L is less than epsilon for all n belongs to capital N, and this is a definition of the convergence of a limit. ये convergence definition है. See this, according to the definition of the convergence, see this. A sequence Sn is said to be converged to the L if Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than m. हे आपण पाहिलेलं आहे मागच्या लेक्चर मध्ये. समजलं नाही तर तुम्ही विचारू शकता. So Sn belongs to L minus epsilon to L plus epsilon. This implies that Sn minus L is less than epsilon. Therefore, the sequence Sn is converges to its unique limit point L and hence proved. चला, हा एक खूप महत्त्वाचा थेरम आहे. हे तुम्हाला थेरम समजला पाहिजे. हा थेरमची कंडिशन तुम्हाला लक्षात आली पाहिजे. एव्हरी बाउंडेड सिक्वेन्स with a unique limit point is convergent. Every bounded sequence with unique limit point, त्या सिक्वेन्सचा लिमिट पॉइंट काय पाहिजे? युनिक. युनिक म्हणजेच काय? लिमिट पॉइंट म्हणजे काय? जर n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटीकडे चालली, युनिक लिमिट पॉइंटचा अर्थ सांगतो तुम्हाला. जर n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटीकडे चालली तर Sn ची व्हॅल्यू कुठल्या तरी एकाच नंबरकडे जात असली पाहिजे, म्हणजे युनिक लिमिट पॉइंट होतो तो. पहा, सी दिस, आताच मी एक्झाम्पल सांगितलं 1/n. जसं जसं n ची व्हॅल्यू वाढत जाईल, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 डिनॉमिनेटर वाढत चाललेला आहे. 1/1 लाख म्हणजे ही एकाच नंबरकडे चाललेली आहे, 0 कडे. ही तर बाउंडेड आहे. याचा अप्पर बाउंड माहित आहे 1, लोअर बाउंड माहित आहे 0, बाउंडेड आहे. पण दिस टेन्स टू अ रियल नंबर 0. ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी, दिस सिक्वेन्स टेन्स टू सम पर्टिक्युलर नंबर दॅट इज 0, दॅट इज अ युनिक लिमिट पॉइंट झाला. हा युनिक लिमिट पॉइंट एकाच पॉइंटकडे चाललेला आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ युनिक लिमिट पॉइंट. याला आपण युनिक लिमिट पॉइंट म्हणतो. परंतु या सिक्वेन्समध्ये असं नाही, म्हणून याला कॉन्व्हर्जंट आहे. याचा लिमिट 0 असतो, L 0 आहे. परंतु या एक्झाम्पलमध्ये -1/n, या एक्झाम्पलमध्ये पहा 0 2 0 2 0 2. जसं जसं इन्फिनिटीला जाईल तसं एक तर 0 आहे, नाहीतर एक तर 2 आहे. कुठल्या एका पर्टिक्युलर नंबरला जात नाही. म्हणजे ही सिक्वेन्स कुठल्या एका पर्टिक्युलर नंबरला जात नाही. एक तर 0 2 0 2 असं अल्टरनेट व्हायला लागले. मग याचा युनिक लिमिट पॉइंट नाही, 2 लिमिट पॉइंट आहेत. 0 बी असू शकतो, 2 बी असू शकतो. सो दिस इज नॉट अ कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स. ही कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स नाही, कुठल्या तरी एकाच पॉइंटला असली पाहिजे. आता तिसरं एक्झाम्पल घेऊ. तुम्हाला आणखी एक एक्झाम्पल घेऊन सांगतो. 1 + 1/n आहे. चला रे स्टुडंट, सांगा बरं याचे एलिमेंट्स काय येतात. समजा 1 1/2 म्हणजे 0, 1 + 1/2 म्हणजेच काय येतं पहा 0, यानी की 1.5, 1.3, 1.2
..1.01 1.0001 या सिक्वेन्सचा जर अभ्यास केलात तर इथं अप्पर लिमिट येतो 2. या सिक्वेन्सचा अप्पर लिमिट येतो 2 आणि लोअर लिमिट सांगा बरे कुठल्या संख्येकडे चालली ही सिक्वेन्स 1 + 1/n. तर ही सिक्वेन्स 1 कडे चालली, एकाच नंबरकडे चाललेली आहे. असं अल्टरनेट होत नाही, एकाच n ची व्हॅल्यू जसं इन्फिनिटीकडे जाईल तसं ॲज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटीकडे बढ़ती जाएगी तो इस सीक्वेंस की टर्म पर्टिकुलर 1 पॉइंट की तरफ जाती है. वो पॉइंट है 1. एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी yes n टेंड्स टू 1, सो दिस 1 इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी कि यूनिक पॉइंट की तरफ जाना चाहिए. तो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज कॉन्व्हर्जंट सीक्वेंस. स्टुडंट्स, अरे व्हिडिओ आज बरोबर चालत नाही का? जर व्हिडिओ बरोबर चालत नसेल तर तसं सांगा, मी अपलोड करतो परत हा व्हिडिओ, व्यवस्थित नंतर अपलोड करतो. ठीक आहे. तर या पद्धतीने हा थेरम आपण पाहिलेला आहे. नाउ वी शॅल डिस्कस दिस सेकंड एक्झाम्पल. हा व्हिडिओ ऋतुजा देशमुख, व्हिडिओ बरोबर चालत नसेल तर सांगा, आपण व्यवस्थित चालला तर ठीक आहे, चालत नसेल तर सांगा, आपण दुसरा अपलोड करू. ओके. तर 1 कडे चालली म्हणून अल्टरनेट नाही, एकाच दिशेनं चालली, एकाच पॉइंटच्या दिशेनं चालली ही सिक्वेन्स. दिस सिक्वेन्स गोज टू सम पर्टिक्युलर युनिक नंबर, नियरर अँड नियरर टू युनिक नंबर. सो दिस सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट. सो दिस सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट. या सिक्वेन्सचा लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट आहे 2, लोअर लिमिट आहे 1. लोअर लिमिट ऑफ दिस सिक्वेन्स इज 1, upper limit 2, but as n tends to infinity this sequence goes to nearer and nearer to 1, so we can say that this sequence is convergent. लक्षात आलं का रे तुम्हाला? this sequence is called as a convergent. ओके. तर ठीक आहे, आपण आता याचे एक्झाम्पल्स पाहू. we shall discuss the examples. राईट ऑन दिस नोट. नोट पहा काय, every bounded sequence with unique limit point is convergent. अगर कौन सी भी सीक्वेंस बाउंडेड होती है और उसी में यूनिक लिमिट पॉइंट मीन्स दैट सीक्वेंस टेंड्स टू सम पर्टिकुलर पॉइंट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जंट. युनिक लिमिट पॉइंटचा अर्थ व्यवस्थित समजून घ्या. युनिक लिमिट पॉइंट म्हणजे एकच लिमिट पॉइंट असावा असं नाही, which goes to some particular number as n tends to infinity. शब्दशः अर्थ घेतला तर तुम्हाला कन्फ्युजन होईल, कारण बाउंडेड म्हटले की लोअर लिमिट असतो, अप्पर लिमिट असतो, मग यूनिक लिमिट पॉइंट कसा येईल? आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? उसको लोअर लिमिट होता है, अप्पर लिमिट होता है, तो बाउंडेड होते हैं. विथ यूनिक पॉइंट, आपको लगेगा फिर यूनिक कैसा होता है? 2 पॉइंट तो होने चाहिए, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर लिमिट होना चाहिए, अपर लिमिट होना चाहिए, तो यूनिक लिमिट पॉइंट कैसा कर सकते हैं? तो यूनिक लिमिट पॉइंट का मीनिंग अलग होता है. विच टेंड्स टू सम पर्टिकुलर नंबर, विच टेंड्स टू अ यूनिक पॉइंट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये आपको याद रखना है. तुम्हाला हे चांगलं समजलं पाहिजे, नाहीतर मुलं खूप जण कन्फ्यूजन करतात. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बाउंडेड है तो उसको लोअर लिमिट होता है, उसको अपर लिमिट होता है, यानी कि 2 लिमिट्स हो गए, तो यूनिक कहाँ से आता है? यूनिक लिमिट पॉइंट कैसा होता है? तो उसका मतलब वैसा नहीं है. वर्डिंग मीनिंग नहीं लेना यहाँ पे. यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? बाउंडेड है यानी कि अपर लिमिट है, उसको लोअर लिमिट है, लेकिन अगर सीक्वेंस की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है तो वो कंटिन्यूअसली किसी पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, एक ही पॉइंट की तरफ जाने चाहिए, तो उसे कहते हैं यूनिक लिमिट पॉइंट. एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे तो सीक्वेंस की हर एक टर्म वो उसी एक पॉइंट की तरफ जानी चाहिए. n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है. ओवरऑल सीक्वेंस में लिमिट अलग अलग होते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ ओनली 1 अगर पॉइंट आता है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ओनली 1 पॉइंट की तरफ बढ़ती है, तो उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं. ओके. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड and has a unique limit point which is the same.
a sequence converges to L, then for epsilon greater than 0, there corresponds a positive integer m such that mod of Sn minus L is less than epsilon. If this condition satisfies, इसका मतलब क्या होता है, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो Sn की वैल्यू L की तरफ बढ़ना चाहिए, तो L is called as a limit point or limit of that sequence, so sequence is convergent. It is also denoted by limit n tends to infinity Sn is equals to L, or as n tends to infinity Sn tends to L. A bounded sequence An converges to a real number L if and only if a bounded sequence An converges to a real number L if and only if limit infimum An which is equals to limit supremum An which is equals to L. ओके, इस तरह से ये कंडिशन होता है. हां, काय म्हणतात विचारा क्वेश्चन, मी परत पाहतो कोणाचा तरी काहीतरी क्वेश्चन आहे. हां, ओके वैष्णवी भूतडा, मी व्हिडिओ डबल तुम्हाला परत एकदा सांगतो, हे अपलोड करतो, जेवढं जमतं तेवढं घ्या, अपलोड करतो, त्या व्हिडिओला पाहून नोट्स तयार करा. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, या व्हिडिओवरनं नोट्स कुणीच तयार करायचं नाही. नोट्स नंतर मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओवरनंच नोट्स काढायच्या, नोट्स आत्ताच पाठवायच्या नाहीत, असाइनमेंट आत्ताच नाहीत पाठवायच्या. मी अपलोड करणार आहे ॲडिशन करून, मग तो तुम्ही पाहून हे करा. ऋतुजा देशमुख, Sn इज इक्वल्स टू -1 रेज टू n प्लस 1 प्लस 1 बाय n, याचे ठीक आहे, काय सांगायचं पहा, याचं सांगा ना सर प्लीज. ओके ऋतुजा, आय शॅल टेल यू दिस. तुझं एक्झाम्पल मी समजून सांगतो, अगोदर हे नोट लक्षात घ्या. सी दिस, दीज आर द 5 नोट्स. व्हॉट आर दोज? एव्हरी बाउंडेड सिक्वेन्स इज अ युनिक लिमिट पॉइंट. अ सिक्वेन्स इज सेड टू बी कॉन्व्हर्जंट, देन इट गोज टू अ युनिक लिमिट पॉइंट. बाउंडेड सिक्वेन्सला लोअर बाउंड असतो, लोअर लिमिट असतं, अप्पर लिमिट असतं, हे लक्षात ठेवा. 2 लिमिट झाले, पण युनिक म्हणजे उसकी n टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू जब जाती है तो उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलना है आपको. लिमिट पॉइंट होते, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट अलग है और लिमिट पॉइंट अलग है. मुलांनी विद्यार्थ्यांनी कन्फ्यूजन करके मत लो, कन्फ्यूजन नहीं करना है. पे लिमिट पॉइंट अलग होता है और लोअर लिमिट अप्पर लिमिट वो अलग होता है. लोअर लिमिट मीन्स टोटल सीक्वेंस में सबसे मिनिमम नंबर को लोअर लिमिट कहते हैं, टोटल लिमिट में सबसे मैक्सिमम नंबर को अपर लिमिट कहते हैं, और लिमिट पॉइंट उसे कहते हैं अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और n की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ जाती है और Sn की वैल्यू जब सम पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाते हैं, उसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं. याद रखना है, ठीक है. तो कल बहुत सारे एग्जाम्पल इसी तरह से ले लिए. 3 वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत, लक्षात ठेवा. लोअर लिमिट, सी दिस, लोअर लिमिट means smallest number. मैं यहां पे लिखता हूं 6th. नोट दैट, सबसे पहले लोअर लिमिट, नोट दैट फॉर अ सीक्वेंस Sn, लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर. सेकंड, अपर लिमिट क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर. इसको लिमिट्स इन्फेरियर भी बोलते हैं, इसको लिमिट सुपेरियर भी बोलते हैं. ओके. थर्ड, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. लिमिट पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस when n tends to infinity, then Sn tends to a point.
एस एन टेंस टू अ पॉइंट, तो उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। फर्क आपको याद, डिफरेंस याद रखो, डिफरेंस बहुत है। किसी भी सीक्वेंस में लोअर लिमिट यानी कि उस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर होता है, अपर लिमिट में उस सीक्वेंस ओवरऑल सीक्वेंस में बड़ा नंबर होता है, और लिमिट पॉइंट का मतलब होता है अगर सीक्वेंस की टर्म इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है तो उससे हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। सी दिस, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल हियर, सेवंथ एग्जांपल, यस एन इज इक्वल्स टू, अभी देखना है इसको, माइनस, देखो अभी स्टूडेंट ने बताया है, कौन है, ऋतुजा देशमुख, -1/n इंटू 1+1/n। अभी हम इस सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं, उस सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं। अभी सबसे पहले क्या करना है, देखो n की जगह पे आपको 1 रखना है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर n की जगह पे 1 लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं -1/n 1+1/n। अभी इस सीक्वेंस को हमें डिफाइन करना है अलग अलग तरीके से। इफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये यस n है। देखो तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले S1 निकालना है, तो n की जगह पे 1 रखना है, -1/1 +1+1/1 इंटू है, देखो इंटू, यानी कि इसका मतलब -1 इंटू 2 यानी कि -2, S1 होता है -2। अभी S2 निकालना है, S2 निकालना है तो क्या करना है, इस सीक्वेंस में n की जगह पे 2 रखना है। चलो हम n की जगह पे 2 रखते हैं, -1/2 इंटू 1+1/2, -1/2 की वैल्यू आती है +1 इंटू 1+1/2 मीन्स 3/2, यानी कि ये हो गया 3/2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1.5। अगर S3 लिखना है, चलो अब S3 लिखना है, अगर S3 लिखते हैं तो क्या होता है, तो देखो -1/3, n की जगह पे 3 रखना है, इंटू 1+1/3 यानी कि -1 इंटू, इसकी एडिशन होती है 4/3। वही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 × 3, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 1.3 आता है। सो S4 इज इक्वल्स टू -1/4, 1+1/4 यानी कि -1/4 +1/4, 5/4 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1.4, 4 1 4, 4 दुनिया 4 पंचे 20, 1.25 होते हैं, यानी कि कम होती जा रहे डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से कम होते अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस होके वो टेंस टू क्या आते हैं 1, यानी कि ये सीक्वेंस की टर्म कैसी होती है, देखो अभी मैं यहां पे बताता हूं। देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू, ये सीक्वेंस कैसा आता है, फर्स्ट टर्म देखो क्या है -2, सेकंड टर्म क्या है 1.5, थर्ड टर्म क्या है -1.3, फोर्थ टर्म क्या है 1.2, फिफ्थ टर्म क्या आता है सपोज 1.1, सिक्स टर्म क्या आता है -1.01, सेवन टर्म क्या आता है -1.09, वट एवर में भी डॉट 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 डॉट, यानी कि इसको हम ऐसा लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू -2। तो यहां पे 1.5 को हम रैशनल नंबर में लिखते हैं, 1.5 यानी कि 3/2 -4/3 प्लस 5/4 -6/5
यानी कि +7/6 -8/7 डॉट 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 इन दिस वे, अशा पद्धतीनं ही सिक्वेन्स येते ऋतुजा देशमुख. आता या सिक्वेन्सच्या बाबतीमध्ये विचार करा, ही सिक्वेन्स कमी 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 होत चालली आहे. निगेटिव्ह साईडकडनं आणि पॉझिटिव्ह साईडकडनं कमी 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 होत 1 कडे चाललेली आहे. जेव्हा n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी होईल तेव्हा या सिक्वेन्सची व्हॅल्यू काय येते, या सिक्वेन्सची व्हॅल्यू येते 1 येते 1. म्हणून इथं लिहा, मी लिहितो इथं, हे एक्झाम्पल इथं मी शॉर्टमध्ये लिहितो. यानी कि -2, देखो क्या होगा, -2 3/2 माइनस कॉमा -4/3 कॉमा 5/4 कॉमा -6/5 डॉट डॉट डॉट. म्हणजे अभी इसका देखो लोअर लिमिट कितना है रे, हियर लोअर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस का लोअर लिमिट होता है -2, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. अपर लिमिट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है 1.5. 3/4 मीन्स 1.5. देखो क्या है, देखो यहाँ पे 1.3/2 होता है, यहाँ पे 3/2 है. 3/2 यानी कि 1.5 अपर लिमिट. लेकिन लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड. तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज 1. हियर as n tends to infinity, Sn tends to 1. तर फरक लक्षात आला का रे, या सिक्वेन्सच्या साहाय्याने आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडणी करू शकतो. ठीक आहे, तर हे 5 नोट लिहून घ्या म्हणजे तुम्हाला फरक लक्षात येईल. नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस द अनदर एक्झाम्पल्स. दिस इज वन एक्झाम्पल, हे पण एक्झाम्पल आहे. सी दिस एक्झाम्पल्स. ओके, तर पहिला एक्झाम्पल घेऊ आपण ऋतुजा देशमुखनं सांगितलेलं एक्झाम्पल. Sn इज इक्वल्स टू -1/n इंटू 1 + 1/n. यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है. समझ में आया क्या ऋतुजा देशमुख, समझलं का ऋतुजा देशमुख? हाँ. सो terms of sequence are -2, 3/2, -4/3, पुन्हा +5/4, -6/5 डॉट 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 डॉट. ओके, तो इसमें लोअर लिमिट होता है -2, अपर लिमिट होता है 1.5 यानी कि 3/2 विच इज 1.5. वो बाउंडेड होती है, बाउंडेड है सीक्वेंस. और इसमें लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट इज 1. हियर as n tends to infinity, Sn tends to 1. So this is a convergent. This sequence is convergent. This sequence is convergent. ओके, चला आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊ. सेकंड एक्झाम्पल, सिक्वेन्स 1 + -1/n. Sn is equals to 1 + -1/n. हाँ चला रे, या सिक्वेन्सचे टर्म सांगा ऋतुजा, चाकूरकर, वैष्णवी,
जाधव, पृथ्वीराज जाधव, यू टेल मी द टर्म्स ऑफ दिस सिक्वेन्स. मी डायरेक्ट लिहितो एनच्या जागी. आत्ताच पाहिलेलं आहे, बऱ्याच वेळा झालेलं आहे. एन इज इक्वल्स टू 1 ठेवलात तर +1 -1 मीन्स 0, 2 0 2 0 2 डॉट डॉट डॉट. म्हणजे लोअर लिमिट आहे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2. लोअर बॉन्ड आहे, लोअर बॉन्ड इज 0, अपर बॉन्ड इज, आपण लिमिटच्या ऐवजी बॉन्ड म्हणू. हा लोअर बॉन्ड 0, अप्पर लिमिट 2 आहे, बरोबर आहे. मग आता इथं कंटिन्युअस आहे जी n टेन्स टू इन्फिनिटी, बरोबर आहे. ही सिक्वेन्स कशी आहे, सिक्वेन्स इज बाउंडेड, बरोबर आहे. मग बट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी, Sn टेन्स टू 0 or 2. n टेन्स टू इन्फिनिटीला 0ला किंवा 2ला जातं. मीन्स देअरफॉर इट हॅज नो युनिक लिमिट पॉइंट. म्हणजे या सिक्वेन्सला युनिक लिमिट पॉइंट नाही, म्हणून धिस सिक्वेन्स is not convergent. This sequence is not convergent, so it is oscillatory sequence. It is oscillatory. 1 minute. It is oscillatory sequence. ऑसिलेटरी सिक्वेन्स आहे. 0 आणि 1 मध्ये ऑसिलेट होते कंटिन्युअसली, इन्फिनिटीपर्यंत 0 आणि 1 मध्ये ऑसिलेट होते, कुठल्या एका पर्टिक्युलर नंबरकडे जात नाही. समजलं का रे हे एक्झाम्पल? समजलं ना हे स्टुडंट्स? हा एक्झाम्पल समजला का तुम्हाला? ठीक आहे, आपण थर्ड एक्झाम्पल घेऊ. राईट डाऊन थर्ड एक्झाम्पल. हे आताच घेतलेलं आहे -1/n. ठीक आहे. Third example, sequence Sn is equals to n square such that n belongs to capital N. हाँ सांगा रे एलिमेंट्स शोधूया. या सिक्वेन्सचे एलिमेंट सांगा. Sn is equals to, what are the element of this sequence? 1 square means 1 square, 2 square, 3 square. n की जगह पे 1 2 3 लिखना है, डॉट डॉट डॉट. दैट कैन बी रिटन एज 1 4 9 60 25 डॉट 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 डॉट. म्हणजे वाढत चाललेला आहे. लोअर लिमिट of Sn, or it is called as the lower bound of Sn, 1. Upper limit or upper bond does not exist. Infinity means does not exist. It is not bounded. आणि जर सिक्वेन्स बाउंडेड नसेल तर युनिक लिमिट पॉइंट असण्याचा संबंध नाहीच इथं. सो इट इज नॉट कॉन्व्हर्जंट. इट टेन्स टू इन्फिनिटी. दॅट इज as n tends to infinity, Sn tends to infinity,
Therefore, this sequence is divergent. जेव्हा एखाद्या सिक्वेन्सची टर्म इन्फिनिटीकडे जात असेल, n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी होत असताना Sn टेन्स टू इन्फिनिटी होत असेल, देन दॅट सिक्वेन्स इज कॉल्ड ॲज अ डायव्हर्जंट. विद्यार्थ्यांनो, परत एकदा मी सूचना सांगायला लागलो, हा व्हिडिओ व्यवस्थित चालत नाही. तुम्ही सर्व नंतर याचे जे पार्ट येईल त्याच्यावर तुम्ही रिप्लाय द्या, नंतर असाइनमेंट करा. मी अपलोड करतो हा व्हिडिओ नंतर. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. n into -1 raised to n. See this. Let Sn is equals to n into -1 raised to n, comma the n belongs to capital N. सांगा बरं या सिक्वेन्सचे नंबर काय येतात. पहा, n च्या अगोदर 1 ठेवू. 1 into -1 raised to 1. n च्या ऐवजी 1 ठेवा म्हणजे 1 येते. फर्स्ट टर्म 1 येते. 1 into -1 म्हणजे फर्स्ट टर्म येते -1. आता n च्या ऐवजी 2 ठेवा. 2 into -1 raised to 2. 2 into +1 means 2. सेकंड टर्म येते 2. आता 3 ठेवा थर्ड टर्म. 3 into -1 raised to 3. अगर आप 3 लिखते हैं तो क्या होता है? 3 into -1 यानी कि -3. अगर 4 रखते हैं, 4 into -1 raised to 4. 4 into +1 यानी कि 4, यानी कि 4 -5 6 डॉट 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 डॉट. यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो सीक्वेंस है, लोअर लिमिट भी -∞ की तरफ जाता है, अपर लिमिट +∞ की तरफ जाता है. देखो यहाँ पे हियर माइनस, अगर आप माइनस ही कंसिडर करो, देखो अभी यहाँ पे माइनस कंसिडर करो. -3 -1 -3 -5 -7 डॉट 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 डॉट. इन दिस वे ये माइनस की तरफ जाते हैं. ये देखो, समझो यहाँ पे -1 -3 -5 इधर भी जा रही है, यानी कि ये आता है 2 4 6 इधर भी जा रहे हैं. +∞ की तरफ जा रहे हैं, -∞ की तरफ जा रहे हैं. सो लोअर बाउंड होता है, लोअर लिमिट. 1 मिनट. हेलो, हाँ बोला. हाँ बोला. हाँ या ना अपार्टमेंटला या. साई मंदिरच्या, हां श्री साई मंदिरकडं नाही, इकडं काशी विश्वेश्वर मंदिरकडे यायचं. हे जे आहे ना इकडं आपलं इकडं विक्रमसिंह चव्हाणचं घर किंवा श्री साई अपार्टमेंट इकडच्या साईडला ते काशी विश्वेश्वर मंदिर आहे. रिलायन्स हॉस्टेलच्या तिकडे या. रिलायन्स हॉस्टेल नाही का इकडं काशी गगनविहारच्या बाजूला या. हां सरळ खाली यायचं, काशी विश्वेश्वर मंदिर आहे त्याच्या बाजूला आहे. हां हाँ या ओके. हाँ तो लोअर लिमिट, इस सीक्वेंस का जो लोअर लिमिट होता है और लोअर बाउंड होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि -∞ होता है. अपर लिमिट यानी कि वो अपर लिमिट यानी कि अपर बाउंड +∞ होता है, डज नॉट एग्जिस्ट. +∞ यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होता है. तो यहां पे थर्ड सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनबाउंडेड. अगर बाउंडेड नहीं है, आप थ्योरम ने वी हैव स्टडीड वन थ्योरम, अगर बाउंडेड होती है और वो लिमिट पॉइंट 1 होता है तो कॉन्वर्जेंट होते हैं. तो बाउंडेड अनबाउंडेड है, इट हैज नो लिमिट पॉइंट.
is divergent oscillatory. Sequence is oscillatory to minus infinity and plus infinity. माइनस इन्फिनिटी आणि प्लस इन्फिनिटीच्या दरम्यान ते ऑसिलेट होते. और यालाच आपण इनफायनाइटली म्हणू, ऑसिलेट इनफायनाइटली. oscillatory, it oscillates infinitely. It's oscillate infinitely. इन्फायनाइटली म्हणजे कसं पहा, ही पण सिक्वेन्स ऑसिलेट होती पण 0 आणि 2 मध्येच ऑसिलेट होत होती, म्हणजे 2 पॉईंटमध्येच ऑसिलेट होत होती. आता हे वेगवेगळ्या पॉइंटला +1 -5 +7 -6 इस तरह से ऑसिलेट होते. सो ऑसिलेट इनफाइनाइट बोलते हैं इसको. तो चलो अभी मैं होमवर्क के लिए इसका आपको एग्जांपल देता हूं. ये देखो -2⁻n. नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज 4 -2⁻n. चलो क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू -2⁻n. एक मिनट, -2⁻n. ये ब्रैकेट n लिखना है आपको, -2⁻n. अब हाँ चला रे विद्यार्थी, सांगा याचे काय एलिमेंट येतात. -2 +4 -9 +16 ... सेम आहे अगोदरच्या सिक्वेन्सी सारखं. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे ऑसिलेट. लोअर लिमिट -इन्फिनिटी, अपर लिमिट +इन्फिनिटी, ऑसिलेट इनफायनाइटली, अनबाउंडेड आहे. चलो ठीक आहे, हे सांगा रे. 5 मी होमवर्क देतो, तुम्ही करा आता. -1⁻n -1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. 6th एग्जाम्पल 1 + 1/n. कॉन्व्हर्जेस पण काढायचे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट आणि कॉन्व्हर्जन पॉइंट काढायचे, लिमिट पॉइंट काढायचे. 7 2 × 1 + 1/n. ठीक आहे, ओके. सो वी शॅल स्टॉप हिअर. आता याच्यावरचे असाइनमेंट्स तुम्ही पाठवायचे. मी व्हिडिओ अपलोड करतो, तो व्यवस्थित व्हिडिओ तुम्ही अपलोड झाल्यानंतर पाहून मग असाइनमेंट द्या. तर थांबू. नमस्कार, गुड बाय.